السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں سلیمان بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ایک سے پوچھتا ہے تو بایزید قلعہ یستورا گیا ہے؟ ہاں، اور وہ بھی ایک چھوٹے دستے کے ساتھ۔ بہت خوب بایزید، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ سپاہی اسے کہتا ہے ہم قلعہ ابیلدے کے لیے یہاں ہیں۔ یہ سن کے سلیمان غصے سے کہتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تم کہاں اور کس لیے ہو۔ پھر پلٹتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں، ہم بایزید کو مارنے کے لیے یستورا جا رہے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دور دراز جنگل میں ایک جھونپڑی دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک جوان بکریاں لے کے نکل رہا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے تو اس کی ماں تیزی سے اس کی جانب آتے ہوئے کہتی ہے میں آ رہی ہوں ارین، میں آ رہی ہوں۔ ارین کہتا ہے مجھے میری چیزیں دیں تاکہ میں روانہ ہو سکوں۔ اس کی ماں پوچھتی ہے تم اس وادی میں نہیں جا رہے ہو ہے نا؟ تم جب بھی وہاں جاتے ہو مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ تو ارین کہتا ہے لیکن ماں، اگر یہ بکریاں وادی کی جڑی بوٹیاں نہیں کھائیں گی تو ان کا گوشت لذیذ نہیں ہوگا۔ ماں اس کا سامان اسے دیتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا میرے پیارے بیٹے۔ ارین جانے ہی لگتا ہے کہ اس کی ماں وہاں پڑے برتن دیکھتے ہوئے کہتی ہے ارین، کیا تم نے ابھی تک خدیجہ کے برتن نہیں پہنچائی؟ چلو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تم اگر نہیں لے کر جاؤ گے تو کون لے کر جائے گا؟ ارین برتن لیتے ہوئے کہتا ہے ماں، تمہیں میری پھر سے ضرورت ہے۔ ماں کہتی ہے وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے میرے بچے، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارین اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ ماں اسے بہت پیار کرتی ہے اور ارین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ گلیورا وادی پہنچتے ہیں۔ ایک طرف دیکھتے ہوئے محمود پاشا کہتا ہے مشہور گلیورا، جہنم کی مشہور وادی یہاں ہے میرے سلطان۔ ہم اگر اس وادی کو پار کر لیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ پونٹس کی دیواروں کے سامنے شام کی نماز ادا کریں گے، لیکن یہ راستہ مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جانیں بھی کم کر سکتا ہے۔ یہ گات لگانے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ گات لگی ہوگی۔ اگر کومینوس نے یہاں تک گات نہیں لگائی تو اس نے اپنی ساری امیدیں ہمارے اس وادی کو پار کرنے پر لگا دی ہوں گی۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے جس سے ہم جا سکیں؟ محمود پاشا کہتے ہیں یقیناً ہے پاشا، لیکن وہ ہمارے سفر میں تقریباً 10 دن کا اضافہ کرتا ہے، لیکن وہ محفوظ بھی ہے۔ اور سلطان کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے پاشا۔ بالی بھی اپنے ساتھ اکنجی سپاہیوں کو لیں، وادی کی جانچ کریں، اگر کوئی شیطان ہمارا انتظار کر رہا ہے تو ہمیں بتائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دراوین اپنے سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتا ہے اور سلطان کے لشکر کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر اس سے کہتا ہے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ پیدری اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے دراوین، کیا منصوبہ ہے تمہارا؟ ابھی تک تم نے مجھے نہیں بتایا۔ دراوین کہتا ہے وہ جب وادی میں داخل ہوں گے تو انہیں ایک خوفناک جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا اور پہاڑ ان پر گریں گے۔ پھر بارود اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اور ہم ان پر دونوں اطراف سے حملہ کریں گے، ان کی موت بنیں گے۔ پیدری کہتا ہے ٹھیک ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ محمد جیسا جنگی بھیڑیا، کیا اس نے اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا کہ یہ وادی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دراوین کہتا ہے اگر اس نے سوچا ہوگا تو وہ پہلے ایک دستہ جانچ کے لیے بھیجے گا۔ پیدری کہتا ہے پھر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تمہارے منصوبے انتظار سے درم برم ہو جائیں گے۔ دراوین کہتا ہے ہم یہاں شکاری ہیں پیدری، فکر نہ کرو، جو یہاں شکار کرنے آئیں گے ان کا شکار کیا جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی دراوین آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی پر ارین اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور اپنے پاس موجود کپوس نکالتے ہوئے کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے تمہیں استعمال نہیں کیا۔ اگر میرے والد نے تمہیں میرے پاس نہ چھوڑا ہوتا تو میں تمہیں پھینک دیتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ لیٹ جاتا ہے، مگر اسے لیٹتے ساتھ ہی پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھتا ہے اور پرندوں کے جھنڈ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ اتنے پرندے اڑ گئے ہیں تو یہ ضرور کوئی لومڑی یا گیدڑ ہوگا، مجھے دیکھنے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں وہ بالی بے اور اکنجی سپاہیوں تک جا پہنچتا ہے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا آپ اکنجی سپاہی ہیں؟ بالی بے اسے کہتے ہیں ہم اکنجی ہیں، لیکن تم کون ہو؟ جواباً ارین کہتا ہے میرا نام ارین ہے، بلبل اوغلو سے۔ شامل پوچھتا ہے بلبل اوغلو سے ارین، تم اس جنگل میں کیوں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ جواب میں ارین کہتا ہے ایک سچا بہادر اکیلا پیدا ہوتا ہے، اکیلا جیتا ہے اور اکیلا مرتا ہے۔ یہ سن کے بالی بے پوچھتے ہیں کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ جواب میں ارین کہتا ہے کیوں نہیں ہے، میرے ادریس آغا، فاطمہ بہن اور جمال بھائی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے اور جو چلے گئے ہیں وہ بھائی؟ تو ارین غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے ایبو کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا جب میں چھوٹا تھا، میں نہیں جانتا کہ میرے بابا بھی کس جنگ میں شہید ہوئے۔ نجم الدین آغا میرے استاد تھے، ڈاکو نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ شامل بھی اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے بہادر۔ ارین کہتا ہے میں بہت عرصے سے دعا کر رہا تھا، میں اکنجی بننا چاہتا تھا تاکہ میں اپنے آغا اور بابا کا بدلہ لے سکوں۔ واقعی اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، برائے کرم مجھے اپنے ساتھ لے لو، میں تمہارا ساتھی بنوں گا اور تمہارے دکھ میں شریک ہوں گا۔ اور دیکھیں مجھے فوراً آپ کا احساس ہو گیا تھا جب آپ نے ان پرندوں کو وہاں اڑایا۔
बाली बे उससे पूछते हैं, परिंदे? कौन से परिंदे? तो एरियन कहता है, क्या आप वहां से नहीं गुजरे जहां से परिंदे उड़े? यह सुन के शामिल फरत को बुलाता है और कहता है, फरत एहतियात बरतें, अकंजियों को जमा करें, हम अपने भाई एरियन के साथ उस जगह जाएंगे। बाली बे एरियन से प्यार करते हुए कहते हैं, तुम अब सुल्तान महमद के सिपाहियों की रहनुमाई कर रहे हो, माशाल्लाह, और मुस्तकबिल में तुम उनके सिपाही बनोगे इंशाअल्लाह। एरियन बहुत खुश होता है और कहता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यस्तूरा किले में बायज़िद, मुस्तफ़ा और दीगर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। कमांडर उनसे कहता है, ये हमारा गोला बारूद का गोदाम है। बायज़िद अंदर जाकर गोला बारूद के गोदाम का जायजा लेता है और मुस्तफ़ा पूछता है, क्या ये इतने छोटी सरहदी इलाके के लिए बहुत ज्यादा गोला बारूद नहीं है? कमांडर कहता है, किला अबिलदे के लिए जरूरी इमदाद यहाँ से जाती है मेरे शहजादे, तो इसलिए हमारे पास काफी गोला बारूद होना जरूरी है। बायज़िद पूछता है, क्या बस यही है या तुम्हारे पास और भी है? कमांडर कहता है, हमारे पास एक और गोदाम है। इसलिए में एक सिपाही भागता भागता वहां आता है और कहता है, शहजादे शहजादा सुलेमान। यह सुन के बायज़िद को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम आगे बढ़ता है। जंगल से एरियन अकंजियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह पहुंचकर कहता है, ये वो जगह है जो मैं तुम्हें बता रहा था। किसी लंबे दरख्त के पीछे छुपा हुआ बाज़ंतीनी काफिर उन पे तीर तान लेता है। अकंजी जांबाज उसे देख जाता है और एकदम से बाज़ंतीनी के छोड़े हुए तीर के सामने आ जाता है, जिसका निशाना एरियन होता है। एक के बाद दीगरे उस अकंजी को तीर तीन आ लगते हैं। वो एरियन को तो बचा लेता है मगर उसके बहुत से साथियों को तीर आ लगते हैं। ये देखकर बाली बे, शामिल बे और अकंजी एकदम से उनके पास जाते हैं। बाली बे कहते हैं, उन्हें करीब ना आने दो, शाबाश बहादुर। ये सुनते साथ ही अकंजी भी तीर बरसाने शुरू हो जाते हैं। तीर बरसाने वाले द्रावेन और पैदरी होते हैं। कुछ देर की तीरंदाजी के बाद रावेन कहता है, हम जा रहे हैं, चलो। तो पैदरी कहता है, क्या? वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं, चलो चलते हैं और उन सबको मार डालते हैं। रावेन कहता है, पैदरी यही बेहतर है। वो या तो इस रास्ते पर चलेंगे और हमारे हत्थे चढ़ेंगे या वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे और आग को उन लोग के हत्थे चढ़ेंगे। इंतखाब महमद करेगा, चलो मेरे सूरमाओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब पीछे हट जाते हैं। अकंजी बाली बे के हुक्म पर उनके पीछे भागते हैं और बाली बे तेजी से भागते हुए अपने सिपाही फरत के पास आते हैं। एरियन भी बाई बाई पुकार रहा होता है। बाज़ंतीनी अकंजियों की नजरों से उजल हो जाते हैं। मुस्तफ़ा सिपाहियों के साथ भागते हुए बाली बे के पास जाता है और कहता है, मेरे सरदार वो भाग गई। फरत की सांसें थम जाती हैं और बाली बे उसकी आंखें बंद कर देते हैं। शामिल कहता है, बाली बे ये एक सोचा समझा मंसूबा था। वो बहुत ज्यादा आदमी थे लेकिन उन्होंने पसपाई इख्तियार की ताकि वो अपनी जगह जाहिर ना करें। ये रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है। अकंजी के शहीद होने पर एरियन बहुत रो रहा होता है। अगले मंजर में बाली बे, शामिल और एरियन सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं। सुल्तान एरियन से कहते हैं, तो तुम वो जंगजू एरियन हो जिसने अकंजियों की रहनुमाई की और दुश्मन के मंसूबे का इंकिशाफ किया। अपना सर उठाओ एरियन। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके पास आते हैं और मजीद कहते हैं, तुमने जो काम किया है उसकी वजह से सर झुकाना नहीं बल्कि फख्र से सर उठाना चाहिए। एक कौम, एक रियासत जिसके पास तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे हों, वो रियासत कभी नहीं हारेगी। एरियन शुक्रिया अदा करता है और सुल्तान के इशारे पर वहां से चला जाता है। सुल्तान बैठते हुए बाली बे से पूछते हैं, बाली बे मुझे बताएं। बाली बे कहते हैं, सुल्तान जैसा आपने हुक्म दिया था, हम वादी की तरफ जा रहे थे लेकिन काफिर ने गात लगा रखी थी। महमूद पाशा कहते हैं, उम्मीद है हमारे ज्यादा शहीद नहीं हुए होंगे। शामिल कहता है, कुछ अकंजी शहीद हुए हैं। हमने फौरन जवाब दिया और वो भाग गए। बाली बे कहते हैं, लेकिन वो डर के नहीं भागे मेरे सुल्तान। बज़ाहिर उन्होंने एक सोचा समझा मंसूबा बनाया। वो हमें जाल में फंसाना चाहते थे और मंसूबा बर्बाद ना होने की वजह से। सुल्तान महमूद पाशा से पूछते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है महमूद पाशा? तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान। महमूद पाशा जिस बात को कहने में हिचकिचा रहे हैं वो ये है कि ये रास्ता धुंधला है, रास्ते में बहुत सी गातें हैं। हमारा ख्याल है कि दूसरे रास्ते से जाना ज्यादा मुनासिब रहेगा। सुल्तान कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वादी का रास्ता मुश्किल है, वादी धुंधली है, लेकिन दूसरे रास्ते पर भी गुलाब के फूल नहीं होंगे बल्कि इसके बरक्स मैदान से आने वाले 50,000 घुड़सवार हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो हमें तबाह करने के लिए अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। हम यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं। करमान उगड़ो और उसके बाद पोप असफंदियार हम नाम भी शुमार नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारे सामने सिर्फ एक वादी बाकी है। मैं जानता हूँ कि वादी फंदों से भरी हुई है। वादी का रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है, लेकिन अगर हम वादी से नहीं जाते तो हमें 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिनों में आग को यूनलो तराबजोन पहुंच चुका होगा और ये हमें 2 आगों के बीच में छोड़ देगा और उसके बाद शिकस्त हमारी और फतह काफिर की होगी। लेकिन अगर हम इस अनजान वादी को पार कर लेते हैं तो फतह और शोहरत हमारी होगी। मुझे बताएं पाशा हज़रात, क्या करना चाहिए? ज़गनोस पाशा कहते हैं, बिलाशुबा आप वो देखते हैं जो हम नहीं देखते और वो सुनते हैं जो हम नहीं सुनते। जिस रास्ते पर आप चलने को कहेंगे हम हमेशा चलेंगे। सुल्तान कहते हैं, क्या कोई है जो वादी से जाने के हक में नहीं है? कोई नहीं बोलता तो सुल्तान कहते हैं, तो फिर मेरे सरदारों अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।